निजाचार्यान् ग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिरतिशायिन लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कदा चतुर्विश्वत्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। तापाचे पूरनमल जवाहर को कसब करी थोड़े दिन में बहुत कमाई किया है। भाव प्रकाश या में वैष्णव को ये कहता है कि जो कछु सेवा संबंधी मनोरथ करी व्यापार करिए और कार्य सिद्ध होनहार न होए तो व्यापार सिद्ध न होए, तब वैष्णव सब भगवत इच्छा माने, हरक शौक न करे, प्रभु जितनो करनो होए तितनो सहज ही में सिद्ध होए। आ नानू जे एकदम नानू आज पाठ कर्यो छे, पण आजनो आपणो टॉपिक पण समर्पणनो छे अने आमां आ भाव प्रकाशमां पण समर्पणनो सिद्धांतनुं ज वर्णन छे। दबावी दो। शरणागतिथी भगवत लीलानो अनुभव केवी रीते करी शकाय ए आपणे जोयुं के दरेक परिस्थितिमां विवेक धैर्य आश्रयनुं रक्षण करशुं तो आपने भगवत लीला जोवानी पात्रता अपनी अंदर प्रकट थाय। हवे समर्पण समर्पणनी प्रक्रियाथी कई रीते आपणे भगवत लीलानो अनुभव करी शकीए। एटले सिद्धांत रहस्यमां अने ब्रह्म संबंधना मंत्रमां जे सिद्धांत आपणे समर्पणनो मळ्यो छे के आपणी जे अहंता अने ममता, अपनी जे कई अहंता और ममता जे छे ए बधुं ज प्रभु साथे जोड़ी दे, एटले के समर्पित करी दे। आपणे तात्कालिक तो अहंता के ममता छोड़ी सकीए नहीं कि आपणी अहंता ममता छूटी जशे के ब्रह्म संबंध लेता ज आपणे एकदम समर्पित थई जशो। पण धीरे धीरे समर्पणना पण स्टेज छे कि पहला निवेदन आपणे प्रभुने करीए, पर सौथी पहला निवेदन शुं काम करीए, ब्रह्म संबंध शुं काम कर्युं कि आपणे भगवत शरणागति तो आपणे पाड़ी रह्या छीए, शरणागतिथी आपणे मार्गना सिद्धांत समझी रह्या छीए। शरणागते केम रहेवुं एमां कथापक्षनो पण निर्वाह थई शके। शरणागतिमां कथापक्षनो निर्वाह थई शके अथवा तो केवल शरणागति पण एक मार्ग छे। विवेक धैर्य आश्रयનું રક્ષણ કરવું, સર્વ પરિસ્થિતિઓમાં ભગવદ આશ્રય રાખવો। હવે એનાથી આગળ જઈને હવે આપણે જ્યારે સેવા કરવા ઈચ્છીએ ઠાકોરજીની કે હું મારા ઘરમાં ઠાકોરજીને પધરાવીને સેવા કરું, તો ત્યારે આપણે બ્રહ્મ સંબંધ કરવું જોઈએ। બ્રહ્મ સંબંધ કર્યા પછી જ આપણે ભગવત સેવા કરી શકીએ। कोई सेवा करतुं होय तो सेवा में सामिल थई शकाय नाम दीक्षाथी, पण स्वतंत्र पोते ज्यारे भगवत सेवा करवी छे, पोताना उपर ठाकुरजीने पधरावीने भगवत सेवा करवी छे। आपणा नाना बाळको होय, आपणो परिवार होय, ए खाली नाम दीक्षा लीधेली होय तो पण सेवामां आपणे एमने जोड़ी शकीए। पण मूलभूत वस्तु समजवानी आवश्यकता छे कि निवेदन करी रह्या छीए आपणे प्रभुने, आत्मनिवेदन, तो आत्मा सहित बधा ज पदार्थो एमां हूँ अने मारू आ बधामां बधुं आवी जाय छे। आपणो आखो संसार जे छे आ
આ બે શબ્દોમાં જ આખો આપણો સંસાર છે. ખુરશી જોતી બહાર છે, બહારથી લઈ બહાર હશે એકાદ. અને સમર્પણ જે છે એ સેવાર્થ હોય છે. પહેલો સિદ્ધાંત સમજી લેવાનો. તો જ આપણું સમર્પણથી ભગવદ લીલાની અનુભૂતિ સુધીનો આપણો જે વિકાસ જે છે એ ભગવત સેવાર્થ જો સમર્પણ હોય તો જ થઈ શકે. ઠાકોરજીની સેવા વગર કોઈ સમર્પણનો વિચાર કરતું હોય તો એ સંપૂર્ણપણે ખોટી વાત છે, એ અસમર્પિત જ છે. પ્રસાદ કદાચ રોજ મળી જાય ને તો પણ અસમર્પિત છે પુષ્ટિમાર્ગની દ્રષ્ટિથી જોઈએ. સેવા વિના તો ખાલી પ્રસાદ કોઈ આપી દે એ રોજ તમને પ્રસાદ મળશે, એ પ્રસાદ લેવો પણ અસમર્પિત છે. અસમર્પિત પ્રસાદ પણ ક્યારેક અસમર્પિત હોઈ શકે. પ્રસાદ મળી જાય એટલે કંઈ સમર્પણ થઈ ગયું એવું નથી. ભગવત સેવા જો આપણા હાથેથી થાય, આપણા ઘરમાં ઠાકોરજી બિરાજે અને આપણે એમની હાથ સેવામાં આપણે જોડાઈએ, આપણે જે પદાર્થોનું આપણે પ્રભુને નિવેદન કરેલું છે એનો ભગવત સેવામાં ઉચિત વિનિયોગ કરાવીએ અને સમર્પણ આપણું, ત્યારે જ આપણું સાર્થક થાય. ભગવત સેવા વિના સમર્પણ છે જ નહીં. આ ઘણાને ભ્રમણા છે કે આપણે પોતે સેવામાં પ્રવૃત્ત ન થઈ શકીએ તો એને સમર્પણ કેવી રીતે કહેવાય. પ્રસાદ મળતો રહે એમાં કંઈ વાંધો નથી. કોઈ તો વૈષ્ણવ બીજા વૈષ્ણવને પણ પ્રસાદ આપી શકે. હવે તેવા વ્યવહાર નથી રહ્યા, પણ આજીવન નભાવનારા ઘણા જે છે કે આજીવન એમનાથી સેવા ન બનતી કે છેલ્લી એવી અવસ્થા હોય તો પ્રસાદ પહોંચાડતા હતા કે જેમને કમસે કમ આખી જિંદગી જેને ઠાકોરજીને સમર્પિત જીવન જીવવું હોય તો અંતતઃ એને ક્યાંક બહારનું ન લેવું પડે. એટલા માટે વૈષ્ણવ જે છે એ આ વ્યવહાર 25-30 વર્ષ સુધી પહેલાં તો જોયેલું જ છે, 25-30 વર્ષ સુધી પહેલાં જોયેલું છે, પણ હવે બધું એક દિવસે કરવું પડે તો ભારી પડી જાય છે. અને હવે તો પરિસ્થિતિ એવી છે કે ઘરમાં 4 મરજાદી હોય છતાં મા બાપને એ પાતર ન તરે. એવા તો કેટલાય કેસ જોઈ લીધા 25-30 વર્ષમાં છેલ્લે કે મા બાપને પાતર, પોતે મરજાદી છે છોકરા, મા બાપને અસમર્પિત બહારથી બીજા કોઈ રસોઈ બનાવીને દે, પોતે અને ગામના 1000, 2000, 5000 રસોડા કરે, ઘરની 2 પાતર ન કરી શકે. એવા તો કેટલાય કેસ મેં જોઈ લીધા. પણ પહેલાં તો એવું હતું કે ભાઈ વૈષ્ણવ થતું કે એમને વૈષ્ણવ સંબંધથી કોઈ સગા સંબંધ કાંઈ ન હોય, પણ વૈષ્ણવ સંબંધથી પણ એમને નિભાવી શકાય. મારું બાળપણ એક અહીં વૈષ્ણવ રહેતા હતા, એમની હાથમાં જ મારું બાળપણ વીત્યું છે. એ મરજાદી હતા. એની છેલ્લી એ ત્યારે પણ 90 વર્ષના હતા. હું 4-5 વર્ષનો હતો ત્યારે એ 85-90 વર્ષના હતા. તો અહીં જુનાગઢમાં એ વખતે અમારા આટલા એરિયામાં જ આપણે માંગનાથ રોડની આજુબાજુ આ એરિયાની અંદર 50-60 મરજાદીના ઘર હતા. તો બધાએ એવું કર્યું કે ભાઈ અમને એક દિવસ બધાએ પ્રસાદ લેવાનું કહી દેવું. તેમ એમનું ચાલતું. બધા એક દિવસ એને બોલાવીને પ્રસાદ લેવડાવતા. કારણ કે એવી વ્યવસ્થા હતી એમને, એટલે એમને બોલાવતા. બધા આટલામાં જ હોય એટલે આટલામાં જ બધા હતા. પછી તો વિસ્તાર જુનાગઢનો આટલા સીમિત હતો. તો ઘણીવાર એવું થતું કે આટલા બધા મજા હતા, એમાં કોકને એમ થાય કે આણે કીધું હશે, આજે આણે કીધું. ક્યારેક બાપા વાટ જોઈ, ક્યારે એવું થતું વિચારાને કે આજે કોઈ નથી કીધું, પણ ઓલાને આજે ઓલાનો વારો હશે એને કહી દીધું હશે, ઓલાને થાય આને કહી દીધું હશે, કોકે તો કીધું હશે, આપણે કાલે કહી દઈશું. તો ઘણી વખત એમને કાંઈ વ્યવસ્થા ન થાય ત્યારે અમારા પિતાશ્રી આજ્ઞા કરી દીધી કે કોઈ જગ્યાએ ક્યાંય નહીં, તમે અહીં લઈ લેવું. જ્યારે તમને ક્યાંય મેળ ન પડે અહીં તો ગમે ત્યારે તમારે
તમારી પાત્ર થઈ જશે. એટલે એમનું આખું જીવન ચાલ્યું, આખું જીવન આ રીતે ચાલ્યું છેલ્લું. કારણ કે એ વ્યવસ્થા થઈ ગઈ કે ભાઈ 50-60 જણા હતા, એમાંથી પણ ક્યારેક કોઈ ન કહે એવું બને. ત્યારે એમાં અમારા કાકાજી એમ કીધું કે તમારે અહીંયા ગમે ત્યારે તમારે એક પાત્રમાં શું અહીંયા 85-90 વર્ષના વૃદ્ધ હતું, પછી એટલી વ્યવસ્થા તો રોજ ગમે ત્યારે કહેશો રાજભોગ થઈ ગયા તોય તમારું થઈ જશે, તમારે અહીંયા આવી જવું. તો પ્રસાદ તો મળતો હતો પણ સેવા છૂટી ગઈ હતી. એ તો એમની પરિસ્થિતિને કારણે કે શારીરિક પરિસ્થિતિને કારણે કદાચ છૂટી ગઈ. અને કદાચ અત્યારે જેટલી સરળતા હોત એ સમયમાં તો કદાચ એ સેવા કરતા હોત. પણ એ તો જે ઓલી પાકી મરજાદનો જે સિદ્ધાંત હતો આપણો, તો એનાથી એવું તો બની શકે એવું પછી હતું નહીં. જલ બહારથી ફરવું ને આવું બધું હતું પેલું બધું. અત્યારની જો સગવડતા હોત તો અત્યારની સુવિધા પ્રમાણે તો એ કરી શકત, કદાચ સેવાય કરી શકત. પણ મારું બાળપણ એમના સામે વીતું ને મને બધું આ પ્રસ આચાર વિચાર મેન મરજાદ બધું એમને શીખવાડ્યું. પ્રસાદી અન્નપ્રસાદી ખાસ આ સેવ કે એટલે હું બાજુમાં બેસતો તો એ બધું બધું કહેતા આ રીતે બધું. એની પાસે એ જ વાત મેજોરિટી વાત પ્રશ્નની ભગવત ચર્ચા. હવે મને સમજાણું ભગવત ચર્ચા ઓછી હતી પણ પાકી મરજાદ અંશકર્યા ભોગ ધર્યા એવી બધી વાતો કરતા. પણ પ્રસાદ મળે પણ સમર્પણ ન કહી શકાય એને. હવે મને ખ્યાલ આવ્યો કે ભાઈ એ એમ માનતા હતા કે અસમર્પિત વસ્તુ નામ તસ્માદ વર્જન માત્ર, હું અસમર્પિત તો કેમ લઉં. પણ એ અસમર્પિત જ હતું. પ્રસાદ બધા દેતા હતા પણ સેવા વિના તો એ જ હવે સમર્પણ તો રહ્યું નહીં. એટલે સેવા વિના પ્રસાદથી સમર્પણ ન ભાઈ ખાવા પીવાની વસ્તુનું સમર્પણ નથી અહીં. અહીં તો આપણી સંપૂર્ણ અહંતા મમતા જે છે, આપણી બે જગ્યામાં સંસાર છે, આ હું અને મારું હું. એ સંસાર જો ઠાકોર સાથે જોડાઈ જાય, હું અને મારું, હું પ્રભુનો દાસ, મારા સેવ્ય પ્રભુ જે મારી ઘરે ઠાકોરજી બિરાજે છે એનો હું દાસ. અને મારું જે કંઈ પણ છે એ પ્રભુની સેવા માટે છે. સંસાર નિવૃત્ત થઈ ગયો તથા સંસાર દુઃખ નિવૃત્તિ બ્રહ્મબોધમ. કેટલી સુંદર વ્યવસ્થા છે આપણા માર્ગની. સંસાર દૂર કરવા માટે તો બધા ઉપરથી નીચે પટકાય તો સંસાર દૂર ન થાય, હું ને મારું જાય જ નહીં. પછી મહાપ્રભુજી કેવી સુંદર વ્યવસ્થા કરી છે કે આપણે આપણું જીવન જીવતા રહે. પણ એ બધું જ ભગવત ભજન છે. અને ભગવત ભજનની એક અલૌકિક રીત મહાપ્રભુજી પ્રકટ કરી જે ક્યાંય પ્રકટ નથી. સેવા રીત પ્રીત વ્રજન કી જનહિત જગ પ્રગટાય. આપણે જ્યારે આ રીતે જીવતા હોઈએ સમર્પિત જીવન તો આપણે સાક્ષાત સારસ્વત કલ્પમાં જીવી રહ્યા છીએ, વ્રજભક્તો જેવું જીવન જીવી રહ્યા છીએ. આ શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપા કે વ્રજભક્તોનું જીવન આપણે જીવી રહ્યા છીએ. ભગવત સેવા શરણાગતિમાં આ જીવન જીવવાનો પ્રકાર જે વ્રજભક્તોની શરણાગતિમાં નથી, એ તો સમર્પિત જીવનથી ભગવત સેવાથી આપણી અંદર શરણાગતિથી કોઈ સંતોષ માની લેતું હોય તો એ શરણાગતિની બરાબર હજી એને સમજી નથી. પુષ્ટિ માર્ગની શરણાગતિ તો સમર્પણ તરફ, સેવા તરફ ભાવને વધારનારી હોય, તાપ ભાવ પ્રકટ કરનારી હોય. તાપનો અર્થ એ છે કે સંતોષ ન હોવો. અલૌકિક બાબતોમાં સંતોષ ન હોવો એને તાપ ભાવ કહેવાય છે. ખાલી રોવું ધોવું એ તાપ ભાવ હું નથી માનતો. હું માનું છું કે જે કાંઈ કરીએ છીએ ઓછું કરીએ છીએ, હજી આગળ પ્રભુ કૃપા કરે, હજુ મારાથી આગળ વધવું છે. એ પ્રકારનો જે ભાવ જે છે એ તાપ ભાવ છે. જેમ આપણને લોકમાં તાપ ભાવ આપણો બહુ જ છે કે જે આ નથી થયું, જે આ નથી, આ કરવાનું છે, આ કરવાનું છે, આ કરવાનું. એમ અલૌકિક માર્ગમાં જ્યારે એ વાત વળી જાય ત્યારે એને તાપ કહેવાય છે. તાપ ક્લેશ આનંદ તિરુભાવો હમ, જે આપણે બ્રહ્મ સંબંધમાં બોલીએ છીએ, તાપ ક્લેશ આનંદ તિરુભાવો હમ. એ તાપ ક્લેશ જ નથી થતો, બાકી તો લૌકિક ક્લેશ પણ થાય છે, લૌકિક તાપ પણ લાગે છે, લૌકિક વસ્તુઓથી સંતોષ પણ નથી, વિષયોથી સંતોષ નથી, ભોગથી સંતોષ નથી. એ તો આપણે સહજ છે. આમ તો હું આ મુખરતા દોષ માનું છું કે મહાપ્રભુજીને કોઈ સાયકોલોજિસ્ટ કહેવા કે મનોવૈજ્ઞાનિક કહેવાય તો મુખરતા દોષ માનું છું. કારણ કે આ તો સાક્ષાત શ્રી મહાપ્રભુજીને કૃષ્ણના મુખારવિંદથી બીજી કોઈ પણ પ્રકારની ઉપમા આપી શકાય નહીં. શ્રી મહાપ્રભુજી ભગવાન મુખારવિંદા અવતાર છે. સાક્ષાત ભગવાનના મુખારવિંદ રૂપ શ્રી આચાર્ય ચરણ છે. એટલે એનાથી કોઈ ઉપાધિ બીજી ના આપી શકાય. પણ અત્યારનું જે સાયકોલોજી કહીએ, કારણ કે આશ્ચર્યની વાત નથી, મહાપ્રભુજી જે સર્વલક્ષણ સંપન્ન,
આપની અંદર તો બધા જ ભગવાનના ગુણો બધા બિરાજતા હોય તો પછી એમાં સાયકોલોજીના ફિલોસોફીના તો બધી સામાન્ય વાતો છે. એમાં આશ્ચર્યની બહુ વાત નથી કે મહાન ફિલોસોફર હોય તો કંઈ મહાપ્રભુજીને મહાન ફિલોસોફર કહેવાય, એમાં હૃદય માને નહીં આપણું, પણ ફિલોસોફીનો સમન્વય આપની અંદર તો છે. સાયકોલોજી કેવી કે તમે એક એક વસ્તુ છોડવા જાઓ તો વધારે વળગે. એકાદશીમાં આપણને બધું યાદ આવે. એકાદશી કરવાની હોય તો આપણને ભાખરી યાદ આવે, શાક યાદ આવે, કારણ કે જે વસ્તુ છોડવાની છે એના તરફ તો ખેંચાણ વધી જતું હોય છે ઉલટાનું. આમ તો બધાને ટીકા ટિપ્પણ ન કરવી જોઈએ, પણ હવે છતાં પણ ટીકા ટિપ્પણ એવું છે કે યુટ્યુબમાં તો ઘણું જોવા મળે છે, પણ બધું છોડી અને વ્રજમાં ભજન કરવા માટે પહોંચી ગયા. હવે 19 વર્ષની અવસ્થાથી ભજન કરવા પહોંચી ગયો, કાંઈ વ્યવસ્થા નહીં, ત્યાં તો કોણ ઓળખતું ન હોય, તો ભજન કરવા પહોંચી ગયા તો ખુલ્લામાં વ્રજરજમાં સૂઈ જાય અને આખો દિવસ માધુકરી કાંઈ ભિક્ષા માંગીને ભોજન કરી લે. પછી બધાને ખબર પડી કે આ બિચારા તો બહુ નાની ઉંમરમાં આવી રીતે વૈરાગ્ય પ્રધાન જીવન જીવે છે. તો બીજા બધા મદદ કરવાવાળા પહોંચી ગયા કે ભાઈ તમને એક કુટિયા બનાવી દે. તો એ કે બનાવી દો. તો રાધા રાણી તમને મોકલા હશે કે કુટિયા બનાવી, ભગવાને મોકલા છે, એ સારી વાત, ભગવાનનો ભાવ હોય તો સારી વાત છે. એમાં કોઈ કુટિયા બનાવી દીધી થોડીક આમ. પછી કે તમારે કુટિયા હોય એટલે કે ઠંડી આવે તો ઠંડીનો સમય આવી ગયો ને, ઠંડી બહુ જ લાગશે કે હા ઠંડી તો લાગે, તો બ્લેન્કેટ ને ગોદડા બધું જોઈએ ને, જરૂરી છે ને. રજમાં તો બહુ ઠંડી લાગે ને, તો બધા ભેગા થઈને ગોદડા ને રજાય ને એ. પછી કે ક્યારેક માધુકરી મળે, આપણે લેવા જવું પડે, ક્યારેક ન લેવા જવું પડે તો થોડાક બિસ્કિટના પેકેટ આપી દે તો રાખી દે. એ રાધા રાણી જ મોકલું છું, બિસ્કિટ એ રાધા રાણી મોકલે, બિસ્કિટ ડબ્બા રાખી દીધા. બધી ઓલા જેમ જેમ કાંઈ જરૂર પડતી ગઈ એ ઓલા બધે એ બધા પહોંચાડતા જાય. અત્યારે તો પૈસા તો બધા પાસે ખૂબ છે એટલે બધે એ તો મળી જાય બધું, કે બધે યુટ્યુબમાં આવી ગયું કે આને જરૂરત છે તો તરત ફાળો આવવા માંડે, બધું થવા માંડ્યું. તો ઘરમાં બધી વસ્તુ આવી ગઈ, ચૂલો ગેસ, પછી થોડું રાશન આવી જાય કે ભિક્ષા માંગવી નહીં, અહીંયા બનાવી આખો દી ભજન જ કરવું છે. તો પછી આમ આપણા માર્ગમાં અને અન્ય માર્ગમાં શું ફેર એ બતાવવા માટે કહું છું. બાકી અત્યારે લૌકિક વિષયોમાંથી જેને વૈરાગ્ય હોય તો બહુ આદરણીય વ્યક્તિ છે, એમાં તો કંઈ ના નથી. પણ છોડીને પાછું કેમ વળગી જાય એ છે સિસ્ટમ કેવી છે. આ મહાપ્રભુજી તો આ વિચાર્યું છે કે ભાઈ તો છોડશો પાછું કેવી રીતે ક્યાંથી સંસાર પ્રકટ થઈ જાય ખબર ન પડે, એને બિચારાને ખબર ન પડે, કારણ કે એની પાસે એવો અધ્યયન તો છે નહીં કે એને મહાપ્રભુજીને કે એવા ગ્રંથો વાંચ્યા નથી. આપણે તો મહાપ્રભુજી આપણને એકદમ સુરક્ષા કવચમાં છીએ, આપણે એકદમ સુરક્ષા કવચ આપ્યું છે. મહાપ્રભુજીના 16 ગ્રંથ જે છે એ આપણું સુરક્ષા કવચ છે. એટલે મહાપ્રભુજી બધી ચેતવણી આપી દીધી છે, સંન્યાસ નિર્ણયમાં, જલભેદમાં બધી ચેતવણી આપી છે કે તમને એવો વૈરાગ્ય જાગૃત થઈ જાય તો શાંતિ રાખવી. વૈરાગ્ય નથી, એ થોડો ક્ષણિક આવેશ છે. બહુ મને આમ થઈ ગઈ છેલ્લે ક્લાઇમેક્સ બહુ બધી વસ્તુ પહોંચાડતા જાય. એક હવે આ જરૂર છે બાબા કે એ તો જરૂર તો પડે ને, એ આપો, આ જરૂર આપો, આખું ઘર ભરાઈ ગયું, ફર્નિચરની જેમ બધું ભરાઈ ગયું ઘર. પછી બાબા એક ડિમાન્ડ કરી જોવાય હવે કંઈક સેવા કે સેવાય કે બધું સાચી વાત છે કે આ બધું આની અંદર છે, પણ હવે તાળું તો આપો. તાળા વગર કોક લઈ જાય, બધી વસ્તુ પાછી લઈ જાય તો એ નહીં થાય ને પાછું. અને મોકલે વૈરાગ્યનો ક્લાઇમેક્સ. કોકને એમ લાગે બધી મજાક ઉડાડે, પણ મજાક નથી ઉડાડે. હું તો આપણે મહાપ્રભુજીના ગુણ, મહાપ્રભુજીના સેવકો માટે જ કહું છું, બીજા માટે તો બધું સારું હશે. મહાપ્રભુજીની વાત કરીએ તો કેટલી આપણી પર કૃપા. હવે આમાં ઘરમાં રહ્યો કે પછી હવે અહીંયા રહ્યો, કુટિયા બનાવે, એમાં શું ફેર પડ્યો. તાવડી તેરવાના માંગે તો આ તાવડી તેરવાના માંગે એમ કહેવાય કે તમે ઘર વસાવ્યું, ખાલી ગમે આ એક વૃક્ષ નીચે બેસી જાઓ અને માધુકરી લઈ લ્યો.
આ બધી વસ્તુ આટલી બધી વસ્તુની અપેક્ષા શું છે? તો એ એને બિચારાને ખબર ન પડે. 19 વર્ષનું ઘર છોડી દીધું, હવે અત્યારે 5-6 વર્ષ આમ કાઢ્યા, આમ ભટકી કરીને, પણ અત્યારે 25-26 વર્ષની અવસ્થા હશે. પણ છેલ્લે તાળું માંગ્યું ને ત્યારે મને એમ થઈ ગયું પૂરેપૂરું આવી ગયા અહંતા મમતા, કે આ બધી મારી વસ્તુ કોઈક લઈ ન જાય. અહંતા મમતાનું પ્રતીક છે આ તાળું તો. એટલે આવું જોયા કરતો હું, જોઈને પણ હું પાછું એને લાગે કે મહાપ્રભુજીની કૃપા કેવી છે ને અત્યારે શું શું થઈ રહ્યું છે જોઉં. યુટ્યુબે જોતો હું પણ મનમાં જૈસે ગુંગો ગુડ ખાય રે રી, સ્વાદ કાવું ને જણાવે રી. એટલે આ તો આ બોલાય જાય, ન બોલવું છતાંય બોલાય જાય. બાકી એકલા આનો આનંદ લેવા કે લાઈક ગુંગો ગુડ ખાય રે રી, સ્વાદ કાવું ને જણાવે રી. એવું છે કે મૂંગો હોય ને ગોળ ખાય, પણ એ ગોળનો સ્વાદ કેવો બિચારો બોલી ન શકે, મલકાય આગળ. એટલે હું એકલો જોઈને મેં કીધું બધું તો આવી ગયું, છેલ્લે તાળું આવી ગયું. અને અહીંયા જે મળતું જાય લઈ જાય તો વાત બરાબર, છેલ્લે તો ડિમાન્ડ કરી કે આ બધું એવું જાય, આ તાળું ન મળે તો કોઈક લઈ જાય. ભિક્ષા લેવા ગયા હોય તારા ઘરમાંથી બધું એવું જાય તો તાળું તો આપે, કે એ તો બહુ સામાન્ય વાત છે. આટલું બધું પહોંચાડ્યું તો તાળા માટે તો બાકી રાખવું. પણ તાળું તો અહંતા મમતા લાગી ગઈ ને, પછી આવી ગયો સંસાર પૂરો થઈ ગયો. જેમ દુકાનને તાળું મારો કે પછી કોઠિયાને મારો કે ઘરને મારો, બધું સરખું જ થાય. પછી અંદર કરોડોનો માલ હોય કે પછી 2 વસ્તુ હોય, અહંતા મમતા સરખી જ છે. કરોડો રૂપિયામાં જેટલી હોય એટલી પછી 2 વસ્તુમાં એટલી જ હોય. અહંતા મમતા સમાન હોય. કરોડો રૂપિયાવાળાને વધારે અહંતા મમતા એવું નથી. જેની પાસે જે વસ્તુ હોય એમાં એટલી જ અહંતા મમતા લાગેલી હોય અને એમાંથી છૂટી શકાતું જ નથી. એટલે બધું છોડી દો તો પાછું વળગી જાય. એટલે મહાપ્રભુએ કીધું કે નહીં, આનું નિરાકરણ નહીં થાય, આવી રીતે તો નહીં થાય. આ રીતે છોડવા જશે, ઓળખતું જશે અને લાગશે એમ કે મેં બધી ભક્તિ માટે ત્યાગ, હવે મને શું વાંધો છે ભક્તિમાં. પાછું બધું એને જ ઊભું થઈ જાય, આખો એક સંસાર પાછો ઊભો થઈ જાય. કારણ કે હું ને મારામાં સંસાર છે, વસ્તુઓમાં નથી. સંસાર એ તો વસ્તુ તો બ્રહ્માત્મક છે, દરેક વસ્તુ બ્રહ્માત્મક છે, ભગવાનનું જ રૂપ છે, ભગવદ લીલા જ છે. પણ આપણી જે અહંતા મમતા જે છે એ તો આપણી અંદર રહેલી વસ્તુ છે. હવે છતાં પણ 20-25 વર્ષની ઉંમરમાં સંસારની આ બધી માયાજાળમાંથી ભગવાનનું ભજન કરવાની જો ભાવના હોય તો આ બધું તાળા મારીને પણ જો ભજન થતું હોય તો સારી વાત છે. એનાથી ઉત્તમ તો કંઈ છે. ભગવત ભજનમાં પ્રીતિ થાય તો તાળા મારીને કરી. પણ મેં કીધું ઘરમાં રહે કે પછી ત્યાં નહીં, આપણે થોડાક દી રહીએ ને તો એ આપણને અહંતા મમતા લાગી જાય. હું વ્રજમાં જાઉં છું તે ગેસ્ટ હાઉસમાં રોકાઉં છું, વ્રજવાસીના ગેસ્ટ હાઉસમાં રોકાઉં છું. એમાં એક રૂમ છે, એ જ રૂમ મને ફાવે. આ વખતે ગયો તો થોડા ટાઈમ પહેલાં, છેલ્લી વાર જ્યારે ગયો ત્યારે તો એ રૂમમાં કંઈક રિપેરિંગ કામ ચાલતું, બીજો રૂમ આવ્યો, મજા જ ન હોય. આ મારો રૂમ એમ, ત્યાં અહંતા મમતા. 10 દી રોકાવું, 5 દી રોકાવું તોય. મેં કીધું ભાઈ તમારો જે ખર્ચો થાય ને રિપેરિંગનો, તાત્કાલિક 2 માણસ લગાડીને તમે વધારે પૈસા, મેં કીધું અમે રિપેરિંગ કરાવી દે, શું બાકી છે, કામ શું કરાવવાનું છે અંદર. મેં કીધું અમે એને 2 માણસ વધારે લગાડીને મથુરાથી બોલાવીને કહો તો લગાડી દે. 2 દિવસ મેં કામ કરાવીને પછી એમાં 3-4 દી રહ્યો તો જ શાંતિ થઈ. કે ફાવે, બીજી ફાવે જ નહીં. શું કારણ હોય? આમાં તો એ રૂમ તો બધા સરખા જ છે, એમાં કંઈ બહુ ફેર નથી. કે આ જ એટલી વારમાં અહંતા મમતા પાછી તો અહીંયા જ બેઠેલી છે તો એ કંઈ રૂમમાં થોડી છે અહંતા મમતા. એ તો એને રિપેરિંગ કામ મેં કીધું અમે કરાવી દે, પણ આ રૂમ તમે ખોલી દો, આમાં જ અમારે ફાવશે. તો એ અહંતા મમતાને એવું ચક્રી અહીંયા જ બેઠેલી અહંતા મમતા કે 10 દિવસમાં લાગી જાય. તો પછી હજારો વર્ષોમાંથી કેમ હજારો વર્ષોથી આ ચાલે છે. જો 5-10 દિવસ રહેવું હવે એમાં પણ જો લાગી જાય તો પછી હજારો વર્ષોનો જે અધ્યાસ મહાપુરુષ કહે છે એમ કેમ દૂર થઈ શકે? આ તો ભાઈ એટલે મહાપુરુષ કહે છે કંઈ કરવાની જરૂર નથી. આ અહંતા મમતાનું સમર્પણ થવું જોઈએ પ્રભુને. આ બધી માયાજાળ એની છે તો એને જ સમર્પિત કરીને એને જ બાંધી દેવું જોઈએ ને. દીપક રાગના ખેલ જેમ શ્યામુદા કહે છે, મારા દીપક રાજનો ખેલ કરતા પણ પછી ખબર પડી કે આ તો મહારાજ જ કરે. દીપક રાગ કેમ ચાલો દીપક રાગ કરો, જેને મારવાનો હોય તો બધા લાઇટ બંધ થાય તો બધા એકબીજા કે મારે કોણ મારે ખબર ન પડે. પછી બધા આ કરે છે કોણ? તેમને કે મહારાજ જ. પછી ખબર પડી કે તો મહારાજ જ કરે છે.
બે વ્રજવાસી છે એ બાજુ બેસી ગયા, વૈષ્ણવ તો ન કરી શકે. બે વ્રજવાસી બાજુ જેવો દીપક રાવને કહેવાય ને મારા ઓલા વ્રજવાસી આજે બરાબર પકડાઈ ગયો. એમ મહાપ્રભુજી પણ ઠાકોરજીને પકડી લીધા કે હવે અહંતા મમતા આપે એવી રાખી છે કે અમે એમાંથી બહાર આવતા જ નથી, તો હવે આપ સપડાઈ જાઓ, આ ખેલ કરનારા આપ છો. એટલે મહાપ્રભુજી અહંતા મમતાની વચ્ચે ઠાકોરજીને પધરાયો. હા, એટલે એ સમર્પણ. હવે કાંઈ ચિંતા, હવે અહંતા મમતા રહેતોય વાંધો નથી, અહંતા મમતા રહેતોય વાંધો નથી. ઓલો જે રૂમની અંદર અહંતા મમતા છે એટલી ઘરમાં બે સમાન જ થઈ ગઈ. 10 વર્ષની હોય કાંઈ 50 વર્ષથી રહે છે, 52 વર્ષ થઈ ગયા, તો આ ઘરમાં તો કેટલી અહંતા મમતા લાગી જાય. આપણા ઘરમાં આપણે એવી અહંતા મમતા લાગી જાય કારણ કે 50 વર્ષ કાઢ્યા હોય, 10 દિવસમાં થઈ જાય, સમાન થઈ ગયું, બે વસ્તુ સમાન થઈ. 10 દિવસ મારો રૂમ, મારો કાંઈ મારો રૂમ અમારો રૂમ છે, અમારો રૂમ છે, પણ કોઈ ચિંતાવાદ નથી. પણ આપણે દીપક રાગનો ખેલ કરવાવાળા આપણી સાથે જોઈએ એટલે કાંઈ એ અહંતા મમતા બાધક ન કરે, કારણ કે ઠાકોરજી ત્યાં જ બિરાજે, ઠાકોરજી ભેગા જ બિરાજતા હોય. એટલે તો અહંતા મમતા દીપક રાગનો ખેલ કરવાવાળો ભેગો જ હોય. એટલે એ નકર તો આ 10 દિવસમાં હેરાન કરી દે અહંતા મમતા કે આ ભાઈ ત્યાં બીજાનું ગેસ્ટ હાઉસ બધું બીજાનું, ટ્રેનમાં નથી કહેતા અમારી સીટ છે. તો એ તો ખાલી મુસાફરી પૂરતી હોય. હકીકતમાં આ જે ચાલી રહી છે આપણી જિંદગી એ મુસાફરી, આ જે અહંતા મમતા આપણે અહીં લાગેલી છે, આ દેહમાં લાગેલી, પેલી વસ્તુ તો આમાં લાગેલી છે કે આ હું છું, દેહની અંદર એટલી બધી લાગેલી છે અહંતા મમતા. મહાપ્રભુજી કે છૂટે કેવી રીતે? કોઈ શક્યતા નથી છૂટવાની, કોઈ શક્યતા. જેટલી છૂટે એટલે ભાઈ વળગી જતી, ભાઈ ગમે ત્યાંથી પાછલી બાણે ગમે ત્યાંથી પછી આશ્રમ બનાવશો. ઓલું 5-10 લાખનું ઘર હોય કે ફ્લેટ હોય ને 30-40 લાખનો, તો ઓલો 50 કરોડનો આશ્રમ બની જાય. તોય ખબર ન પડે કે આપણે પડી ગયા આ 50 કરોડનો આશ્રમ, કે ઘર છોડીને ગયા શું કરી દીધું. સુદાસજીને પણ એવું જ થયું. સુદાસજીને બધા કુટિયા બની ગઈ, બધા ચેલા થઈ ગયા. પછી સુદાસજીને વિચારે આ તો મારી પૂજા થવા માંડી. સુદાસજી કે આજે આના માટે ઘર છોડ્યું હતું કે ઠાકોરજી માટે, ઠાકોરજીની ભક્તિ કરવા માટે? સુદાસજી બધું છોડી નીકળી ગયા. બાકી સુદાસજીની પૂજા એટલી વધી ગઈ કે બધા લોકો તો આવવા માંડ્યા. અને પછી એમની પૂજા એટલી વધી ગઈ તો સુદાસજીને વિચાર આવ્યો કે આ તો કેના માટે, કે આ તો મારી પૂજા થવા માંડી. તો અહંતા મમતાનું ચક્ર એટલું બધું છે, પણ એને લીલા રૂપથી જોવું. અહંતા મમતા પણ એક ભગવાનની લીલા છે, એ રૂપમાં જોવું. એ દ્રષ્ટિનો વિકાસ સમર્પણથી ધીરે ધીરે થાય કે ભાઈ આ લીલા છે, તેમાં આપણે લીલાના પાર્ટ છે. શું ખરાબ વસ્તુ નથી, આપણે લીલામાં જ છીએ પ્રભુની. અહંતા મમતા જો પ્રભુએ આ સૃષ્ટિની લીલા કરવી છે તો પોતાનું જે નિજ રૂપ જે છે, જીવનું પોતાનું જે આનંદાત્મક રૂપ જે છે એનો તિરોભાવ કરીએ. કાંઈક અહંતા મમતા પોતાની ભગવાનની શક્તિ શું કામ વાંધો હવે? અહંતા મમતાથી ડરવું શું કામ? એ શક્તિ ઠાકોરજીની શક્તિ છે કે જેનો પ્રયોગ આપણા ઉપર પ્રભુએ કર્યો છે. આપણે તો દાસ છીએ, એને અહંતા મમતાનો પ્રયોગ કર્યો છે તો કરવા દેવો જોઈએ. આપણે તો સમર્પિત થઈ જવું જોઈએ. પ્રભુને સમર્પિત થવું એટલે સૂર શ્યામ સો કછું નવ કહીએ જો રાખે સો રહીએ. આ સમર્પણનો ભાવ છે આપણો. શરણાગતિનો, સમર્પણનો આ જ ભાવ છે કે સૂર શ્યામ સો કછું નવ કહીએ જો રાખે સો રહીએ. એ જેમ રાખે એમ રહીએ. તો સમર્પણ અહંતા મમતા છે તો છે, એમાં કાંઈ છુપાવવાની જરૂરિયાત નથી. એટલે હું છુપાવતો નથી, ઓલા ટાળાની આપણે કોઈની મજાક કરાય તો આપણે એ જ છે ને. આપણે કોઈકને ખાલી 5-10 દિવસ રૂમમાં પણ આપણને લાગી જાય અહંતા મમતા, તો આપણે એ જ છીએ. કોઈ જ છટકી ન શકે એમાંથી. આપણે તો સ્વીકારીએ જ છીએ કે અમે તો છીએ જ, અમે કંઈ છોડ્યું જ નથી. કારણ કે આ છોડવાથી કંઈ ફાયદો નથી. એટલે આપણી જે સફર જે સેવાર્થ જો સમર્પણ હોય તો વિકાસ થાય. સમર્પણથી આપણો ભગવદ લીલા ની અનુભૂતિ સુધીનો વિકાસ સેવાર્થ સમર્પણ હોવું જોઈએ. સેવા માટે સમર્પણ હોવું જોઈએ. એટલે પહેલો સ્ટેપ એ છે કે જે નિવેદન કરી રહ્યા છીએ આપણે, એ આપણી અહંતા મમતાનું કરી રહ્યા છીએ. જે કાંઈ બ્રહ્મ સંબંધમાં વિસ્તારથી આપણે બોલીએ છીએ કે આ દેહ, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ, અંતઃકરણ, આત્મા, એના ધર્મો, ઘર, પુત્ર, આપ્ત, સ્ત્રી, વિત્ત, આલોક અને પરલોક. પરલોકની પણ આપણને અહંતા મમતા હોય છે. પરલોકમાં એમ હોય છે કે મને આ લોક મળે, બીજો લોકમાં બીજો જન્મ મારો આવો થાય, આ લોકમાં થાય. એ પરલોક પણ પ્રભુને સમર્પણ કરીએ છીએ.
સમર્પણનો અર્થ એ છે કે જ્યારે આપણે સેવ્ય સ્વરૂપ પધરાવીએ છીએ ત્યારે આપણી બધી જ અહંતા મમતા એ પ્રભુની સેવામાં ઉપયોગ થાય. પહેલાં એનો વિનિયોગ પ્રભુમાં થાય, પછી આપણે આપણી અહંતા મમતામાં તો જીવીએ જ છીએ, પણ એનો અગ્રભાગ જે છે એ પ્રભુમાં એ જોડાઈ જાય. એ જ આપણા ભાવ પ્રકાશમાં આવ્યું કે ભાઈ વ્યાપાર કરીએ, કરવાનો જ છે. ઠાકોરજી હોય તોય કરવાનો, ન હોય તોય કરવાનો. તો ઠાકોરજી બિરાજતા હોય તોય વ્યાપાર કરશું, અને દેહ નિર્વાહ માટે તો કંઈક ને કંઈક આપણે કરવું જ પડશે, ઉદ્યમ તો કરવો જ પડશે. પણ આ વ્યાપાર જે છે એનો ભાવ જો સમર્પણનો હોય તો મારે આમાંથી ભગવત સેવા કરવી છે એવો પહેલો વિચાર આવવો જોઈએ. પછી ઘર માટે પણ તમે વાપરી શકીએ છીએ. ઘરમાં આપણી ભાવના પણ હોય કે આ બનાવવું છે, આ કરવું, બધું બાધક નથી, પણ પ્રથમ વિચાર આપણા સેવ્ય પ્રભુ માટે કે ઠાકોરજી જે છે એના મનોરથથી જ આપણે કે ઠાકોરજીની સેવામાં એનો વિનિયોગ થાય, સારી રીતે હું સેવા કરી શકું. એટલે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે ધન કમાઈએ એમાં પહેલાં ભગવત સેવાનો વિચાર હોવો જોઈએ. જે અહીં ભાવ પ્રકાશમાં કીધું છે કે આજનો વિષય પછી એટલો જ હતો, અહીં સુધી પર્યાપ્ત છે. 2 લીટી વાંચીએ પણ પર્યાપ્ત છે. ઓનલાઈન સાંભળે છે ને ઘણા રેકોર્ડિંગ, કે એકને એક વસ્તુ કે આવે છે તો મેં કીધું ઓલું વાર્તા તો એ જોઈએ ને, એ વાંચીએ, પાઠ કરીએ. મને કે અમને એમ થાય કે પાછલું કેમ આવ્યું વાર્તા. મેં જ્યાં સુધી વાર્તા અને એ પ્રસંગ એટલા જ છે, એ જ લેવાના છે, તો પાઠ કરીએ છીએ. એટલે આમાંથી કંઈ મૂળ વાણીનો પાઠ કરીને પછી મેં કે મારી ભાષામાં હું સમજાવું છું. પછી બદલાઈ જાય, પણ શરૂઆત તમને એમ લાગતો હશે કે તો એ વાર્તા એ નહીં, પાછી વાંચે છે. વાર્તાના વચનામત તો જ્યાં સુધી ચાલે વાર્તા ત્યાં સુધી વાંચવાનો ક્રમ એટલા માટે રાખ્યો કે મૂળ વાણીનો પાઠ કરીએ. અને ઘણી વખત આમાંથી ક્યાંક ને ક્યાંક ઘણી વાર પહેલી વાર ધ્યાનમાં ન આવે, બીજી વાર આવે, કે પછી ક્યાંક ધ્યાનમાં આવતી હોય છે. આજે મને એવું યોગાનુયુક્ત છે કે આપણે સમર્પણની જ વાત કરવાની છે ને. આ પ્રસંગ જે છે એ સમર્પણનો છે કે વ્યાપાર કરવો તો મનોરથ ભગવત સેવાના મનોરથપૂર્વક એ વ્યાપાર કરવો. એટલે વિનિયોગ થઈ ગયો. હવે તમે જે કરી રહ્યા છો ધંધામાં એ પણ ભક્તિ થઈ ગઈ છે. કારણ કે પ્રભુને સમર્પણનો મનોરથ પહેલો શું છે કે ઠાકોરજીની સેવામાં એનો વિનિયોગ થાય. એટલે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે ન અસન્માર્ગોપાર્જિતમ ન અન્યેષામ ભાગરૂપમ. આ 2 વસ્તુ ખાસ ખ્યાલ રાખવી જોઈએ આજીવિકામાં, કે ખરાબ રસ્તાથી, ખોટા રસ્તાથી, અધર્મના રસ્તાથી ધન ન આવવું જોઈએ. તો એ અર્થ નથી પણ અનર્થ છે. તો ઠાકોરજીનો સ્વીકાર નહીં કરી શકે. ઠાકોરજી સેવામાં લાયક નથી એ દ્રવ્ય. કે તમે અધર્મ કરીને અસન્માર્ગોપાર્જિત ધન, ખરાબ રસ્તાથી મેળવેલું ધન, કાળા બજાર, મિલાવટ, ચોરી, લૂંટફાટ, જે કાંઈ ખરાબ રીતે છેતરપિંડી. ધંધામાં ખોટું બોલવાની છૂટ છે, પણ છેતરપિંડીની છૂટ નથી. કોઈને છેતરવાની છૂટ નથી. ખોટું તો બોલ્યા વગર ધંધો થાય નહીં. ધંધાના રહસ્ય તો ખોટું બોલવાનું જ છે, પણ છેતરપિંડી તો ન કરી શકાય કોઈની સાથે. નાન્યશામ અસન્માર્ગોપાર્જિત. આ 2 વસ્તુ યાદ રાખવી જોઈએ. ઠાકોરજીની ખૂબ વિસ્તારથી સેવા કરવા માટે ઘણા લોકો એ ધન અસન્માર્ગોપાર્જિત છે. ખરાબ રસ્તાથી ધન મેળવીને પછી અમે તો વૈભવથી સેવા કરી. પણ વૈભવની જરૂર જ નથી. લક્ષ્મી કલત્રાય કિમસ્તિ દેયમ ભાગીશમ કિંવચનીયમ અસ્તિ. ભગવાન તો લક્ષ્મીના પતિ છે, એને વૈભવથી કહે છે તમે રાજી ન કરી શકો. કિમ ભૂષણમ તે કૌસ્તુભ ભૂષણાય. કૌસ્તુભ મણિ જેવું ભૂષણ ભગવાને ધારણ કરેલું છે, એને તમે ક્યાં આભરણ ધરાવી શકો. પણ આપણા સમર્પણના ભાવથી આપણે ઠાકોરજીને જે સમર્પિત કરીએ છીએ એનો પ્રભુ સ્વીકાર કરે છે. એ પ્રભુની કૃપા, મહતી કૃપા છે કે આપણે જે કાંઈ પણ સમર્પણના ભાવથી આપણે પ્રભુને ધરીએ છીએ એનો પ્રભુ સ્વીકાર કરે. પણ અસન્માર્ગોપાર્જિત દ્રવ્ય હશે તો પ્રભુ એનો સ્વીકાર કરતા નથી. એની વાર્તા પણ છે. ગુસાઈજીના વૈષ્ણવની વાર્તા છે કે એક શેઠે બહુ મનોરથ કર્યો અને બધા ખૂબ વૈષ્ણવ પ્રસાદ લેતા હતા. ત્યારે એક વિરક્ત વૈષ્ણવ અને એક તાદર્શી વૈષ્ણવ 2 ભેગા એ પણ ત્યાંથી પ્રસાદ થતા હતા. તો એ પણ વૈષ્ણવનો મનોરથ છે, ચાલો તમે ગુસાઈજીના સેવક છે, પ્રસાદ લ્યો. 2 પ્રસાદ લેવા બેઠા. ત્યારે જે તાદર્શી વૈષ્ણવ હતા એણે કીધું કાંઈ પ્રસાદ ન લેવાય, ઊભા થઈ જાઓ. તો ઓલા કે આટલી બધી સુંદર સુંદર સામગ્રી છે અને આમાં લેવાય નહીં પ્રસાદ.
ઊભા થઈ નીકળી, એ તો નીકળી ગયા, ઓલા કીધું હું તો લઈને આવીશ, તમારે ન લેવું હોય તો કાંઈ નહીં. તો તમે કેમ, તો એ કીધું કેમ તમે પ્રસાદ નથી લીધો? તો કે મને તો પાત્રમાં મહાપ્રસાદ ન દેખાતો, કીડા દેખાય. કારણ કે દ્રવ્ય જ છે એ ઠાકોરજી અંગીકાર કરે એવું દ્રવ્ય જ નથી, એટલે મહાપ્રસાદ ન દેખાય પણ કીડા દેખાય છે. આટલી સુખ આપવી જોઈએ. અસન્માર્ગોપાર્જિત દ્રવ્ય હોય તો પ્રભુ એનો અંગીકાર ન કરે તો એ મહાપ્રસાદ પણ મહાપ્રસાદ નથી પણ કીડા જેવું છે. આટલી દ્રવ્યની શુદ્ધિ એ સૌથી મોટી શુદ્ધિ છે. ગમે એટલી અપ્રસનો આગ્રહ રાખીએ પણ એ અપ્રસ બધી છોવાઈ જાય એ જો દ્રવ્ય શુદ્ધ ન હોય તો. અસન્માર્ગોપાર્જિત ન હોવી જોઈએ. શ્રી મહાપ્રભુજીની એવી આજ્ઞા છે. નાન્યશામ ભાગ રૂપમ, બીજા કોઈનો ભાગ પણ એમાં ન હોવો જોઈએ, તમારી સત્તાનું હોવું જોઈએ. ઘરમાં કોઈને દબાવી લીધેલું હોય, કુટુંબમાં દબાવી લીધું હોય, કોઈનું દબાવી લીધું હોય. નાન્યશામ ભાગ રૂપમ, પરિવારનું પણ કોઈ છેતરપિંડી રાખી લીધું, સેવા સુંદર કરતા હોય પણ એવા મેં જોયેલા છે. ખૂબ ઠાકોરજી મંગલાથી સૈન કરીને સેવામાં જ રહે પણ એ સૌથી મોટા હતા પરિવારમાં, ઘરમાં. નાના ભાઈઓને એમને કાંઈ પણ ન આપ્યું, બધાનું દ્રવ્ય રાખીને બેઠા અને બધા કે સેવા કેવી સેવા કરે, મંગલાથી સૈન પર્યંત એવો વૈભવથી ઠાકોરજી સેવા ન કરે, બધા જોર ચકિત થઈ જાય. પણ એના બે નાના જે ભાઈઓ હતા એમને એનો બધો ભાગ દબાવી દીધો. કાંઈ છેલ્લે સુધી એલા કહેતા રહે કે કાંઈક તો આપો, કાંઈક તો આપો, કાંઈ આપ્યું જ નહીં કોઈ. ઠાકોરજીની સેવામાં વિનિયોગ કરાવતા આ કીડા જેવું થઈ જાય. ઠાકોરજીની પ્રસન્નતાથી અંગીકાર કરે જ નહીં ક્યારેય. પ્રભુ તિરોહિત થઈ જાય આમાં. તો આવું દ્રવ્ય હોય કે ભાઈ શ્રી મહાપ્રભુજી આ વિશે ખૂબ આજ્ઞા કરે છે. મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા ખૂબ છે કે કોઈનું ધન લેવું એ પ્રાણ લેવા બરાબર છે. કોઈનું ધનનું અપહરણ કરવું એટલે તમે એને પ્રાણ ખેંચી રહ્યા છો. ધનમાં આપણો એટલું પ્રાણ, સંસારી જીવોના પ્રાણ ધનમાં છે. મહાપ્રભુ કહે એને તમે ખેંચો, કોઈનું ધન તમે ખેંચો, તમે એના પ્રાણ ખેંચો કે ધન ખેંચો બે સમાન છે. નાના ભાઈને મારો કે નાના ભાઈનું તમે દ્રવ્ય લઈ લીધું, બે સમાન થઈ ગયું. અને પછી ખૂબ વૈભવથી તમે સેવા કરો, પછી અમે તનુવિત જા, અમે તો કોઈનું દ્રવ્ય નહીં, મારા દ્રવ્યથી હું સેવા કરવી પડે. તમારી પાસે દ્રવ્ય છે એ તમારું ક્યાં છે? એમાં બે જણાનો ભાગ તો છે એ ભાઈ તમે દબાવેલો છે. મને પોતાના અનુભવ હું ઓળખું બરાબર, ઓળખું છું બરાબર, એટલે કહી શકું. અમારા મહિલા છે, તમારા મહિલાનું એ તો મહાનુભાવ કહેવાતા હોય. મહાનુભાવ અમારા બધા મહાનુભાવ કુંડમાં જે જન્મે બધા ધુરંધર મહાનુભાવ, ધર્મ ધુરંધર પરમ પૂજ્ય. પણ નાન્યશામ ભાગ રૂપમ, મહાપ્રભુજી કહે છે પ્રાણ ખેંચી રહ્યા છો તમારી સેવા પ્રભુ કેમ અંગીકાર કરે? તમે ખૂન કરો કોઈનું અને ધન લ્યો, બે સમાન છે. કારણ કે આજીવન કોઈને કાંઈ ન મળે તેનું પ્રાણ તો એમાં હોય ને કે અમને આ રીતે દુઃખી કરીને તમે સેવા કરી રહ્યા છો. આ કઈ પ્રકારની સેવા? પછી ઘણા લોકો આપણી ઉપર કહે કે તમારા આવા હોય વૈષ્ણવ આવા હોય, પણ વૈષ્ણવ શું, મહાપ્રભુજી તો બધું કહે છે કે તમે પ્રાણ ખેંચો છો કોઈને આ રીતે કરશો સેવા. થોડુંક બીજું વહી જાય તો વાંધો નહીં પણ રહી ન જવું જોઈએ. નાન્યશામ ભાગરૂપ આપણું થોડુંક કદાચ ઘસાવવું પડે તો એમાં ફાયદો જ છે. પણ જો થોડું પણ દ્રવ્ય બીજાનું કંઈ આપણી પાસે આવી ગયું તો પ્રભુ એનો સ્વીકાર ક્યારેય કરતા. નાન્યશામ ભાગરૂપમ અને સમર્પણ ગણાય કે, પણ સમર્પણનો આ એક ખાસ વિચારવા લાયક છે કે ભાઈ સમર્પિત જીવન, સેવા બધું જ છે, પણ જો દ્રવ્યની શુદ્ધિ નથી તો પછી અન્યશામ ભાગરૂપમ અસન્માર્ગોપાર્જિતમ, બે વસ્તુ જે છે એ ગાયોના પૈસા લઈ લેવામાં આવે છે, ગાયોને વેચી નાખવામાં આવે અને એ દ્રવ્ય જે સેવા કરવી, આ સેવા કહેવાય. ભયંકર અપરાધ. અસન્માર્ગોપાર્જ એટલે ક્યાં સુધી આપણે પહોંચી ગયા? ગાય કોક આપે એ ગાય વેચી નાખવી અને એ ગાય ન હોય અને પાછું એ ગાયના મેન્ટેનન્સ માટે વર્ષો સુધી દ્રવ્ય લેવું પાછું. ગાયની સેવા, ગાયની સેવા, ગાયની સેવા. ગાય નથી રાખી, ગાય કોકે આપી, એ બીજાની ગાય, એ ગાય પાછી વેચી નાખી અને પાછું
5-10 વર્ષ સુધી તમે એ ગાયની સેવા, ઘાસચારાના પૈસા ઉઘરાવો. આ સ્થિતિ આપણી જે છે એમાં સમર્પણની વાત તો કરી શકાય એમ જ નથી. ભગવદ લીલાની અનુભૂતિ ક્યારેય ન થાય. આવી સેવા કોઈ કરે એ ભગવાનથી એની દૂર ને દૂર. સંસાર યસ્તુ ભજતે, શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે સંસાર યસ્તુ ભજતે સ દૂરસ્થો યથા તથા અપેક્ષિત જલાદિનામ અભાવા તત્ત દુઃખ પાક. એટલે સંસારી ભાવ એટલે અહંતા મમતાનો જે ભાવ એને છોડવાની ઈચ્છા નથી થતી, પણ એ ભાવને વધારે પોષવાની ઈચ્છા થઈ રહી છે. તો મહાપ્રભુ કહે છે તમે ઠાકોરજીથી દૂર ને દૂર રહેશો. પ્રભુની પાસે હોય તો તમે પ્રભુથી દૂર છો. ભલે ઠાકોરજી તમે લાગતા મારા હાથમાં ઠાકોરજીને પધરાવીને સેવા કરું છું, પણ ઠાકોરજીથી મહાપ્રભુજી કે તમારી દૂરી છે, કારણ કે તમે તો સંસારી ભાવોના પોષણ માટે ભગવત સેવા કરો છો. એટલે આ આપણો સમર્પણનો જે વિચાર જે છે એમાં પહેલી વસ્તુ ભગવત સેવા, અને એ જે સમર્પણ કરી રહ્યા છે એ આપણી પોતાની સત્તાનું, આપણા હકનું, એનું જ ભગવત સમર્પણ થઈ શકે. જે આપણી સત્તાનું નથી એનું આપણે સમર્પણ ન કરી શકીએ. તો સમર્પણથી કેવી રીતે આપણને ભગવદ લીલાની અનુભૂતિ થશે? તો કે આપણે ભગવાન ઠાકોરજી સાથે આપણી બધી જ અહંતા મમતા જોડી દઈએ તો આપણો સંસાર હવે સંસાર જ નથી રહ્યો. હવે તો એ કંઈક ભજન થઈ ગયું. આપણું ખાવું પીવું ઉઠવું બેસવું બધું ભજન થઈ ગયું. કારણ કે એ સેવા માટે આપણે જાગીએ, સેવા માટે સૂઈએ, સેવા માટે દવા લઈએ, સેવા માટે બહાર જઈએ, સેવા માટે જ બધું આપણું જીવન હોય. સેવકા નામ યથા લોકે વ્યવહાર પ્રસિદ્ધ્યતિ તથા કાર્યમ સમર્પીવ સર્વેશામ બ્રહ્મતા તથા. તો આપણે બધું જ ભગવાન સાથે આવા તન્મય થઈને રહીએ. અને એની શરૂઆત ક્યાંથી થશે? નિવેદન કરી, ઠાકોરજીની સેવા ઘરમાં પધરાવી અને આપણે ઠાકોરજીની સેવામાં આપણા અહંતા મમતાસ્પદ પદાર્થોનો વિનિયોગ પ્રભુની અંદર કરાવીએ તો આપણું આખું જે સંસાર છે, અહંતા મમતાથી એક સંસાર ઊભો થયો છે, એને આપણે ભગવાનને સમર્પિત કરીને પહેલાં તો શરૂઆત ભાવ એવો રાખીએ કે ઠાકોરજી જે મારી પર બિરાજે છે એ જ મારું સર્વસ્વ છે. હવે એમાં આપણા અંદર જે ઉત્તમોત્તમ ભાવો જે છે એ બધું પ્રભુમાં જોડીએ. એ બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે આપણા ઠાકોરજી. પણ એ ઠાકોરજી જે છે એ આપણા અલૌકિક સ્વામી છે. આધિદૈવિક સ્વામી હોવાથી એને આધિદૈવિક સ્વામી માનવા. એ ઠાકોરજીમાં રહેલો સ્વામી ભાવ, પતિભાવ, લૌકિક પતિભાવ નહીં. આપણે કે ને અમે તો પતિભાવથી કરે. આ બધા ભાવનાની વાત છે. એમાં ભાવ કેવો? અલૌકિક સ્વામી છે, લૌકિક પતિ જ નથી. એટલે અલૌકિક સ્વામી છે ઠાકોરજી. પુત્ર છે તો આ યશોદાજીના પુત્ર છે. અને આપણી અંદર જો વાત્સલ્ય છે, ઠાકોરજીમાં શુદ્ધ વાત્સલ્ય ભાવ છે, તો એનું પણ આપણે સમર્પણ કરી શકીએ છીએ પ્રભુની સેવામાં. આપણી અંદર કંઈક પુત્રભાવ છે એનું પણ સમર્પણ કરી શકીએ છીએ. ખાલી પુત્રભાવથી મહાપ્રભુજી નથી કહેતા સેવા કરવાની, ખાલી બાલભાવથી નથી કહેતા, પણ તમારી અંદર એવો બાલભાવ ઉત્પન્ન થયો એ પણ સમર્પિત કરો. એ બાલભાવ પણ સમર્પિત કરી શકાય છે. એ બાલભાવનું ઉદાહરણ આપણે ત્યાં કેવી રીતે આપવામાં આવ્યું છે કે માતા જેમ પુત્રના લાલન પાલનમાં સતત એમાં ચિત્ત રાખે કે આને આ બનાવું, આની માટે આ બનાવું, આને આ ખવડાવું, આ પહેરાવું, એ પ્રકારથી આપણે પ્રભુમાં ચિત્ત રાખવું એ આપણો બાલભાવ કહી શકીએ કે આપણો પુત્રભાવ કહી શકીએ. એ પ્રકારથી પ્રભુમાં ચિત્ત રાખવું. પણ પુત્રભાવની અંદર એ લૌકિક પુત્ર નથી, એ બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન છે. પહેલી શરત છે કે બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન છે. પણ પુત્રભાવનો અર્થ શું છે કે જેમ માતા એના પુત્રના લાલન પાલનમાં સતત એનું ચિત્ત એમાં લાગેલું હોય એ પ્રકારથી પ્રભુની સેવામાં આપણું ચિત્ત રાખવું એ આપણો બાલભાવ છે, એ આપણો વાત્સલ્ય ભાવ છે, પુત્રભાવ છે. અલૌકિક સ્વામી હોવાથી પતિભાવ પણ છે. એના સુખનો સતત વિચાર કરવો એ આપણું મિત્રતા એને કહેવાય કે સુખનો વિચાર કરે. એની પાસેથી કંઈ અપેક્ષા નહીં રાખવી ને એના સુખનો વિચાર કરવો એ આપણો સખ્ય ભાવ પણ છે. આ મિત્રાચારી છે પ્રભુ સાથે, આપણી સખ્ય ભાવ પણ છે. પછી સખ્ય ભાવ એટલે કંઈ ગળામાં હાથ નાખીને ઠાકોરજીને લઈને ફરીએ કે અમારો સખ્ય ભાવ છે. એ તો લૌકિકતા આવી ગઈ. પાછી ભાવમાં લૌકિકતા આવી ગઈ. એ લૌકિક કંઈ સખા નથી, પણ એ સખા એટલે કે એના સુખનો આપણે વિચાર કરી રહ્યા છીએ અને અલૌકિક આપણા સખા પણ છે.
નરકમાં બીજા કોઈ નહીં આવે. આપણે કદાચ નરકમાં જઈએ તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, ભેગા એ આવે છે. ઠાકોરજી તો આવશે જ, અંતર્યામી છે. નરકમાં જઈએ, બીજો જન્મ લઈએ, એ અંતર્યામી છે. જે સહ્ય સ્વરૂપ બહાર પ્રકટ થયું છે એ અંતર્યામી રૂપે આપણા હૃદયમાં આત્મામાં બિરાજે છે. એટલે નરકમાં કોઈ સાથે નહીં. નરકમાં શું, સ્વર્ગમાં ન આવે. અહીંથી દેહ છૂટો અને સ્મશાન પર્યંતે માંડ હવે તો આવે છે, અને ન્યાય ચા ગાંઠિયા ખાઈ લે. ગમે એવો મિત્ર હોય તો શું કામનું. પણ મિત્ર ભાવ પણ પ્રભુમાં છે તો આપણો એવો અલૌકિક સખા છે, આપણો અલૌકિક છે. ન લૌકિક પ્રભુ કૃષ્ણો મનુતે નૈવ લૌકિકમ ભાવસ્તત્રાપ્યસ્મદીયા સર્વસ્વ ચૈકશ્ચ સહ. તો આપણો જે ભાવ જે છે, ભાવતત્રાપ્યસ્મદીય, આપણો જે ભાવ જે છે એ બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાનને ભૂલ્યા વગર આપણો કોઈ વાત્સલ્ય ભાવ છે, કોઈ પતિ ભાવ છે, પુત્ર ભાવ છે, એક સાથે બધા ભાવ પણ, ક્યારેક પુત્ર પણ લાગે, ક્યારેક સ્વામી પણ લાગે, ક્યારેક મિત્ર પણ લાગે, બધું થઈ. ઈશ્વર પણ છે, પરાત્પર તત્વ પણ છે. સર્વભાવે ન, મહાપ્રભુજી કહે છે સર્વભાવે. તમે ફિક્સ કરવાવાળા કોઈ નથી કે અમારો પુત્ર ભાવ છે ને અમારો માધુર્ય ભાવ છે, એ તમે ફિક્સ ના કરી શકો, એને કરવું પડે. ઠાકોરજી તમને કયા ભાવથી જોવે છે, તમે સર્વભાવથી ભજો. મહાપ્રભુજી એમ આજ્ઞા કરે છે કે આપણને ભાવના ફિક્સેશનનો અધિકાર નથી. એ તો પ્રભુ નક્કી કરશે કે તમારે કેવું, તમારી પાસેથી શું પ્રભુની લીલામાં કેવી રીતે તમારો ઉપયોગ કરવો છે. આપણે તો સર્વભાવથી ભજવું જોઈએ, અને સર્વભાવથી ભજવું એ રાસ થઈ ગયો. તો આ લીલા જ લીલા ચાલી રહી છે. સમર્પિત થઈ ગયા આપણે ઠાકોરજીને આ રીતે. આપણી નવધા ભક્તિ તો આત્મનિવેદન ભક્તિ તો બ્રહ્મ સંબંધમાં છે, પણ આત્મનિવેદન પર્યંત મારી શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાદ સેવન બધું આપના માટે. મારી જેટલી ભક્તિભાવ છે મારી અંદર, એ ભક્તિભાવ પણ છે. મહાત્મ્ય જ્ઞાન પૂર્વક ભગવાનમાં સ્નેહ, પુત્રભાવ, પતિભાવ, મિત્રભાવ, એ એક ભક્તિભાવ પણ છે. એ ભક્તિ, આ નવ પ્રકારની ભક્તિ આત્મનિવેદન પર્યંત, એ બધી ભક્તિ જે છે એ આપની માટે છે, આપણા ઠાકોરજી માટે છે. મારું સર્વસ્વ આપ છો. તો આ બધી ભક્તિના ભાવ જેટલા મારી અંદર, શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાદ સેવન, વંદન, અર્ચન, દાસ્ય, એ બધું આપના માટે જ છે. આપ અમારું સર્વસ્વ છો. ત્વમેવ સર્વમ મમ દેવ દેવા. આપ મારા સર્વસ્વ છો. માતા પિતા પણ છે, એવું નથી. ભગવાન જે છે સર્વના પાલક હોવાથી, સર્વના રક્ષક હોવાથી પિતા પણ છે. બધા એનામાંથી પ્રકટ થયેલા એના અંશ હોવાથી માતા પણ છે. પણ આવી માતા ને આપણી લૌકિક માતા જેવી નહીં, પણ એ તો અલૌકિક માતા તો છે ને ભગવાન, એમાંથી આપણે પ્રકટ થયા છે. પિતા પણ છે, રક્ષણ કરનાર છે, પતિ પણ છે, મિત્ર પણ છે. સર બધા ભાવોથી ભજવું જોઈએ. મહાપ્રભુ એમ કે આ નિર્ગુણતા છે, આ નિર્ગુણા ભક્તિ છે આપણી. કે આપણે એમાં લૌકિક હોય તો પુત્ર હોય કે પતિ થોડો થઈ શકે, પણ આ લૌકિક નથી. આની અંદર જોડાયેલા ભાવ એ લૌકિક નથી. પતિભાવ કે પુત્ર ભાવ એ લૌકિક પુત્ર ભાવ કે પતિ ભાવ નથી. આ તો કંઈક અલૌકિક પુત્ર ભાવ, અલૌકિક પતિભાવ, અલૌકિક આપણો કંઈક ભગવાન સાથે સખ્ય આત્મનિવેદનનો જે ભાવ છે, નવધા ભક્તિનો ભાવ છે, એ બધું જ આપણા સેવ્ય પ્રભુ માટે જ છે, આપણા ઠાકોરજી માટે જ છે. એટલે આ પ્રકારથી કોઈ સમર્પિત થઈ અને સમર્પિત જીવન જીવતો હોય તો હવે એ ભગવદ લીલામાં જ છે. એ ભગવદ લીલાની અનુભૂતિ કેમ નહીં થાય? એને અવશ્ય થશે. એની સેવામાં એને ભગવદ લીલાની અનુભૂતિ થશે, કથામાં ભગવદ લીલાની અનુભૂતિ થશે. તો સમર્પણથી પણ ભગવદ લીલા હવે એક લીલા જ થઈ ગઈ. હવે ખાલી એટલું જ સમજાવવાનું કે તમે જે કંઈક છો એ તમારા સેવ્ય પ્રભુની એક આ લીલા છે. એમાં તમે આ બધું કરી રહ્યા છો. તમારું જીવન જે હવે સાંસારિક જીવન નથી, પણ આપણા ઘરમાં બિરાજતા સેવ્ય પ્રભુની કોઈ આ લીલા છે. એ સ્વામી અને આપણે સેવક, એ પ્રકારની એક લીલા પ્રકટ થઈ રહી છે. અને એ લીલા પાછી વ્રજની લીલા પણ છે. આપણી આ લીલા તો છે જ, આમાં વ્રજલીલાનું દર્શન કરવું કીર્તનો દ્વારા, ભાગવત દ્વારા. આ કંઈક વ્રજની લીલા છે. એ વ્રજની લીલાના કીર્તનો આપણે ગાઈએ ઠાકોર સન્મુખ, તો આપણને ધીરે ધીરે આ સેવામાં પણ વ્રજલીલા દેખાય. અને આપણા જીવનમાં આપણે જાણે વ્રજની કોઈ સારસ્વત કલ્પમાં કોઈ નિત્ય લીલામાં હોઈએ. આ સમર્પણ, આને સમર્પણ કહે, ભોગ ધરીને ખાવું, ભોગ ધરીને ખાવું. આ ખાવા પીવા સિવાય શ્યામુદાસ એમાં આજ્ઞા કરે છે
કે છપ્પનીયો દુકાળ પડ્યો ત્યારે બધા અન્ન કરતાં કેટલા લોકો મરી ગયા, બધા પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રગટ થઈ ગયા. છપ્પનીયો દુકાળ હતો ને બધા ભૂખા મરી ગયા. છપ્પનીયા દુકાળમાં બધા એટલી અન્નની તકલીફ થઈ ગઈ હતી તે બધા પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રગટ થઈ ગયા. ખાવાની જ વાત, ભોગ ધરીને ખાવાનું સમર્પણ થઈ ગયું. ખાલી ખાવા પીવાની વાત, જૈનોનું ચૂને ને વૈષ્ણવનું દૂને, આ બધી ખાવા પીવાનું, મઠરી મોનથા લાડુ, એના સિવાય બીજી વાત જ નહીં. વૈષ્ણવ પ્રશ્ન કરે તે વાત પ્રશ્ન કરે, અહીં પ્રસાદ લેવો કે ન લેવો. હું તો સુરત એક લગ્નમાં ગયો તો ત્યાં આ સિદ્ધાંતવાળા જ વૈષ્ણવ હતા. એમણે બધા સિદ્ધાંતવાળા વૈષ્ણવ લગ્ન, કોઈ સિદ્ધાંતવાળા વૈષ્ણવ ત્યાં લગ્ન હોય એટલે એમણે બધાને વૈષ્ણવને ઠાકોરજી પછવાડે પ્રસાદ લેવાનું. કેટલા આપણા સત્સંગમાં જેટલા આવે છે 20-25 જણા, એમ બધાને પ્રસાદ લેવાનું રાખ્યું. એમાં ઠાકોરજીને અહીં જે સામગ્રી એમાં થોડી સામગ્રી ધરી દીધી, બધી વધારે વિશેષ સામગ્રી, પછી પ્રસાદ મિલાવીને પોતાના સેવીએ ઠાકોરજીને બધું અરોગાવ્યું, એ પ્રસાદ આમાં પધરાવી દીધો. બધું અહીંયા એટલું બધું લાંબુ પ્રકાર થઈ જાય, બહુ મોટું બધું ભોગ ધરવાનું બદલે આ રીત છે આપણે ત્યાં. એમાં ઘણાનું મન ન માન્યું, ભોગ ધરેલું ક્યાં છે, આ તો આ કેમ લેવું. હજી તો મેં એન્ટ્રી કરી તો બધા સત્સંગવાળા ભેગા ત્યાં ત્યાં જ પ્રશ્ન આવ્યો કે આ રીતે ભોગ ધરેલ નથી તો પ્રસાદ લેવો કે ન લેવો. મેં કીધું નહીં લેવો, કરે જ લેવો. મન માને તો નહીં, માને તો નહીં લેવો. હું તો ના ખાતો નથી, ખાવા દેતો નથી. એને એમ કે બાવા રસ્તો કે લ્યો, એને એમ કે મનમાં તો એમ હતું કે અમે તો નથી લીધો. પછી જ્યાં એમ બતાવ્યું કે અમે ભોગ ધેરા વગરનું કેમ લે, આ ભોગ ધેરા વગરનું છે, અમે કેમ લે. મેં કીધું ના લેવું. તો હા પાડે છે તો કે અમારું તો મન નહોતું, મને બાવાએ કીધું એટલે લીધું. આ એક વિસ્ફોટક પ્રકાર છે અહંતા મમતાનો. હું પણ ઊંચું બલીન બકરો મને બનાવે, મને ખબર પડી જ ગઈ છે કે આ બધા ભેગા થઈને મારો ભોગ લેવાનો છે, એટલે મેં કીધું નહીં લેવા, ઘરે લઈ લેવો. એક દિવસ સાથ ન લે શું ફેર પડે. બીજાને તો લેવા દો 24 જણાને, તમને એકને વાંધો તમે ન લો, આ 24 જણા લેવા દો. 24 જણા લેતા હોય એમાં કાંઈ વાંધો નથી. પછી મારાથી ખાવા પીવાની વાત આવે, મેં કીધું વાત એક ને એક વાત બધી જગ્યાએ આ જાય, પ્રસાદ લેવો કે ન લેવો. શ્રીનાથજી જાઓ પ્રસાદ લેવો કે ન લેવો. શ્રીનાથજી કહેતા પ્રસાદ નહીં મળતા વધારે. મેં કીધું આ શું માથાકૂટ શું છે. પછી મારાથી બોલાય ગયો તો કે એવો નિયમ નથી, પણ ઘણા એમ થાય ક્યાં ગ્રંથમાં હશે. પછી તો મારે આમાં કંઈ ગ્રંથની જરૂર નથી. મેં કીધું આપણે ઘરમાં ઠાકોરજીનો મહાપ્રસાદ લઈએ છીએ ને, એ મેં કીધું 5-10 હજાર અષ્ટાક્ષર ન જપીએ ને તો એ આપણે પચે નહીં. ખાલી પ્રસાદ કોઈ પચતો નથી, તો એની માટે આપણે ભગવાન નામ લેવું જોઈએ. ઘરે પણ ઠાકોરજીનો પ્રસાદ પચે નહીં. ખાલી અહંકારનો વિસ્ફોટ કરાવે કે હું ભોગ ધરેલો પ્રસાદ લઉં છું. એને પચાવવા માટે તો શ્રી કૃષ્ણ શરણું કરવું પડે, 5-10 હજાર અષ્ટાક્ષર જપવા પડે. તો બે તકલીફ થઈ ગયા. તો ઘરે રોજ 5-5 હજાર કરવા પછી ખાવું. મેં કીધું આ કાંઈ સહેલું નથી ને, કે અહંકારનો વિસ્ફોટ થઈ જાય કે અમે તો ભોગ ધરેલું લઈએ છીએ. તો એ એક અહંકાર થઈ ગયો કે અમે તો ભોગ ધરેલો મહાપ્રસાદ લઈએ. એટલે આ એક વસ્તુ એવી છે કે શ્યામુદાય જ આજ્ઞા કે આપણા મોટા ભાગના પ્રશ્નો પ્રસાદ ના જોઈએ, ભોગ ધરવાના, પ્રસાદના, ને ખાવું કે ન ખાવું. હવે મુખ્ય વસ્તુ એ છે કે ઠાકોરજી સમર્પિત એ આપણે જે કાંઈ જીવન સમર્પિત થાય એ જરૂરી છે. એમાં એક પાર્ટ અન્નનો પ્રસાદનો એ એક પાર્ટ છે. કારણ કે ગીતાજીમાં પણ સમર્પણનો સિદ્ધાંત છે, યત કરોસી યદસ્નાસી યજ્જુહોસી દદાસી યત યત તપસ્યસી કૌંતેય તત્કુરુસ્વ મદર્પણમ. તો યદ કરોસી, તું જે કાંઈ કરે છે, તારે લૌકિક વૈદિક બધા જ કાર્ય કરે છે, એમાં તું મને સમર્પણ કર, એ કાર્યનું સમર્પણ કર. તો પછી યદસ્નાસી, તું જે કાંઈ ભોજન કરે છે, કાંઈ ભોગ કરે, જે વસ્તુ, ખાલી ખાવાની વાત નહીં, તું જે કાંઈ ભોગ કરે છે, વસ્ત્રનો ભોગ કરીએ છીએ આપણે, પરફ્યુમનો ભોગ કરીએ છીએ, એ બધામાં કંઈક સમર્પણનો ભાવ હોય કે હું સારા વસ્ત્ર પહેરું તો ઠાકોરજીને સારા વસ્ત્ર ધરાવું. ઠાકોરજી સુગંધિત ધરાવે તો આપણે સ્પ્રે વગેરે લગાડતા હોય તો આપણે સ્પ્રે, કંઈ સ્પ્રે ઠાકોરજીમાં ના આવે તો ઠાકોરજી સુંદર સુગંધિત ધરાવે. તો એ વસ્તુ શું છે કે યદ કરોસી યદ, આપણી ભોગની ભાવના છે. દરેક ભોગની ભાવનાનું પણ એ સમર્પણ ભગવાન કહે છે, ખાલી ખાવાનું નથી કહેતો. યદસ્નાસીનો અર્થ ખાલી ખાવું નહીં,
પણ જે કંઈ આપણે ભોગ કરી રહ્યા છીએ જીવનમાં, એ બધી વસ્તુમાં સમર્પણનો ભાવ હોય તો બધી વસ્તુમાં સમર્પણનો ભાવ યદસ્નાસી યજ્જુહોસી, તમે કાંઈ હોમ કરો છો, યજ્ઞ કરો છો, વૈદિક કાર્ય કરો છો, પ્રભુની આજ્ઞાથી પ્રભુને સમર્પિત કરીને કરવું જોઈએ. કોઈ સ્વર્ગ કામનાથી ના કરવું જોઈએ. ભગવત ભક્તિ મારી વધે, બસ હોમ કરવાથી ભગવત ભક્તિ વધે. દાન કરીએ છીએ એમાંથી કે પુણ્ય નહીં મેળવવું જોઈએ. દાનથી દદાસિયત, જે કાંઈ દાન કરી રહ્યા છે તો ભગવાને સમર્પણનો જે સિદ્ધાંત કીધો છે ગીતાજીમાં, એમાં દરેક બાબત કીધી છે, ખાલી ખાવાની બાબત નથી આવતી. તો યદ કરોસી યદસ્નાસી યજ્જુહોસી દદાસિયત યદ તપસ્યસી કૌંતેય તત્કુરુ સ્વમદર્પણમ. તું જે કાંઈ કરે છે બધું મને સમર્પિત કર એક દાસ તરીકે. હું ભગવાનનો અંશ છું, દાસ છું, એ ભાવના સતત આપણી અંદર ભરેલી રહે તો બસ હવે લીલા દર્શનમાં કે લીલાના અનુભવમાં કોઈ બહુ બાકી રહેતું નથી. આપણે તરત જ આના પછીનું સ્ટેજ આવશે કે ભગવદ લીલાની અનુભવ સમર્પણથી આ રીતે ભગવદ લીલાની અનુભૂતિ એક થઈ શકે છે. પણ સાચા સમર્પણનો સિદ્ધાંત ખાલી ખાવા પૂરતું સમર્પણ ન હોઈ શકે, પણ સમર્પણ તો દરેક આપણા ક્રિયાકલાપોમાં આપણે આપણા ઠાકોરજી જે છે, આપણા સેવ્ય પ્રભુ જે છે, એ દરેક એમના અર્થે આપણે કરીએ, એમની સેવાર્થ કરીએ. એટલે આપણો શરણાગતિ, પછી આ સમર્પણ, હવે આપણે સેવા અને ભક્તિ, આ ચાર આપણા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે ભગવદ લીલાના અનુભૂતિ કરવાના. એ બરાબર જો આપણે આપણે બરાબર જીવનમાં એ અપનાવીએ, ધારણ કરીએ, ધારણા ધર્મ ઇત્યાહુ, એને આપણે ધારણ કરીએ, ધર્મ તરીકે ધારણ કરીએ. કંઠી છે એમાં બધું જ છે. આ કંઠીમાં એક એક મણકામાં બધા સિદ્ધાંતો જ ભરેલા છે. આપણે ધારણ કરી રહ્યા છીએ, ધર્મને ધારણ કરી રહ્યા છીએ. તો શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા, ભક્તિ, આ ચાર વસ્તુ જો આપણા જીવનમાં આપણે આચરણ સારી રીતે કરીએ, આમ બધી બાબત તો આવી ગઈ, સમર્પણમાં સેવા તો આવી ગઈ, છતાં પણ હજી સેવા માનસી પરામતા ચેતસ તત્પ્રણમ એ હજી બાકી છે. એટલું કે આ તો બાહ્ય વસ્તુનું સમર્પણ, પછી એક અંતર્ભજનનો પણ એ પ્રકાર છે. મહાપ્રભુજી કહે છે ચેતસ તત્પ્રવણમ, ચિત્ત પ્રભુમાં પ્રવણ થઈ જવું એ સેવા છે. અને એના માટે તત્સિદ્ધે તનુવિત્ત જાય છે. સેવાનું સાચું સ્વરૂપ તો ચેતસ તત્પ્રવણમ છે. એટલે એનો વિચાર આપણે આગળ કરશું. ત્યાર પછી ભક્તિ, પછી આપણી પાછી વાર્તા આગળ ચાલશે. આ ચાર વસ્તુ જે છે એ ભગવદ લીલા, ઘણા કે અમને ભગવદ લીલા દેખાતી નથી, ભગવદ લીલાનો અનુભવ થતો નથી, ભગવદ લીલા સમજાતી નથી. તો આપણે આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો બરાબર ઉપયોગ ક્યાં કર્યો તો સમજાય. આપણે આ કઈ રીતે આપણે સમજ્યા ક્યારે આને શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા, કે જે મહાપ્રભુ જે આપણને જે બાહ્ય એક ઇન્દ્રિયો આપી છે, જેમ આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે એ વિષયનું ઇન્ટરેક્શન જે છે એનાથી થાય, ઇન્દ્રિયોથી. પણ ભગવાનની લીલાને જોવા માટે તો કંઈક બીજા ઉપકરણ જોઈએ. એ ઉપકરણ આપણે આ શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા અને ભક્તિ જ છે. એ બહુ સિરિયસ વસ્તુ છે. આ બધી વસ્તુ પણ અપનાવશું તો અવશ્ય. જો આ વાત કરીએ, હવે આ તો જીવનમાં વાત કરીએ તો લાગે નહીં, લીલા તો દેખાય જ છે. આ રીતે કોઈ જીવતું હોય તો લીલા જ થઈ ગયો. આમાં શું બાકી રહ્યું? પાછા વૃદ્ધલીલાની ભાવના કરીએ, વૃદ્ધલીલાઓને સમજતા રહીએ, વૃદ્ધલીલાની ભાવના કરતા રહીએ, તો આખો એક લીલાનો આપણી સામે જ પ્રભુની એક લીલા જ કોઈ એ થઈ રહી છે એવી અનુભૂતિ આપણને થવા માંડે. એ બધી પ્રભુ કરશે, પણ આપણે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બરાબર ઉપયોગ કરીએ તો પછી આપણી પાત્રતા થઈ જાય કે લીલાને, તો પ્રભુ વધારે આપણી પર કૃપા કરે તો આપણને પણ તરત જ લીલા અનુભૂતિ થવા માંડે. રઢઈને ચરણનો વેણુ ભરોસો, શ્રી વલ્લભ સબ જગમાન દેવો પરોસો, સાધન નહીં આકલી જાસુ હો, સૂર્યઘાતે દ્વિદયાધરો, નામોલ કો ચેરો પરોસો, દ્રઢીન ચરણ કેરો ભરોસો.
શ્રી વલ્લભજી, શ્રી ગોપીનાથજી, શ્રી ગુસાઈજી, શ્રી